जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बंधुगण आजिर प्रसंग महाप्रसाद। ओडिशार आराध्य देवता एवं जगतर नाथ जगन्नाथ मानव रूपी लीलाखेला करुछंती। मनुष्य शरीर जेपरी पंचकोशरे तैयारी होईछि, महाप्रभु जगन्नाथंकर शरीर मध्य पंचकोशरे तैयारी। आमर अन्नमय कोशकु पोषण करिथाए आमर खाद्य, सेमिति महाप्रभुंकर पंचकोशर शरीरर पोषण पाई जो खाद्य समूह व्यवहार करा जाए ताकू महाप्रसाद कहते। आमे स्थूल रूपरे खाद्य भक्षण करुवा स्थले महाप्रभु सूक्ष्म रूपरे महाप्रसाद ग्रहण करथांती। महाप्रभु जे सूक्ष्म रूपरे महाप्रसाद ग्रहण करती तार प्रमाण मध्य रही। तेबे से प्रसंग को परे आसीबा। एबे महाप्रसाद कौन ताहा जानिबा। महा अर्थ महान बा महत एवं प्रसाद अर्थ जो महान अन्न पान द्वारा आमर चेतना शक्ति बा आमर आत्मा को शक्ति मिलता है ताहा महाप्रसाद। तेणु कहुଯାଇଛି चेत प्रसादयंती इति प्रसाद। एही महाप्रसाद 56 प्रकारर होइथाए। तेणु एहाकु 56 भोग मध्य कहती। प्रत्येक दिन वर्ष सारा महाप्रभु मानक पई 56 भोग प्रस्तुत हुए एवं श्रीमंदिर रे महाप्रभु को परसा जाए। महाप्रसाद दुई श्रेणीर विभक्त, गोटिए संकुड़ी महाप्रसाद एवं अन्यटी सुखिला महाप्रसाद। एही दुई प्रकार महाप्रसाद श्रीमंदिर आनंद बजार रे बिक्री पाई प्रत्येक दिन उपलब्ध होइथाए। तेबे भोग बा नैवेद्य प्रथमे अर्पण करा जाए महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र एवं माँ सुभद्रांक ठारे। तापरे माँ विमलांक ठारे अर्पित होला परे भोग महाप्रसाद परिणत हो जाए। स्कंध पुराण अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ तांको भक्त माननकु अन्न ब्रह्म प्रदान करथांती एवं भक्तजन ताकु सेवन करी वैकुंठ प्राप्ति करि पारथांती। अन्न ब्रह्म सेवन करिवा ही महाप्रभु को प्राप्त करिवा, एपरि मान्यता अछि ए महाप्रसादर। ए 56 भोग श्रीमंदिर पूर्व दक्षिण दिगरे थिबा रस घरे प्रस्तुत होइथाए। रस घरर प्रत्येक दिनर 56 भोग प्रस्तुति क्षमता प्राय 1 लाख लोकंक खाइबा भली होइथाए। रसघर पृथ्वीर सर्वबृहत रसघर रसई घरर मान्यता पाइअछि। महाप्रसाद केवल माटी पात्र रे रंधा जाए। जाळेणी रे केवल काठ व्यवहृत होइथाए। रसघरे 240 टी चूल्ही रे 600 रसैया जो मानकु सुआर एवं महासुआर कहती दिन राति रसई करथांती। अन्न व्यंजन परिबा एवं मीठा भोग इत्यादि प्रस्तुत करुथांती। महाप्रभुंक पई दिन राति प्रस्तुति चली थाए। चूल्ही रे अग्नि संजोग हुए यज्ञ होम अग्निरु। जगन्नाथ महाप्रभुंकर महाप्रसाद एते पवित्र जे जणे सेवन करुथुवा पात्ररु आउ जणे मध्य सेवन कले ताहा अईठा होई न थाए। सबुठारु आश्चर्यर कथा होछि महाप्रसाद अन्य खाद्य पदार्थ भली सहजरे बासी हुए नहीं। लंबा समय पर्यंत महाप्रसाद गरम रहे तथा सतेज रही पारे। महाप्रसाद सेवन रे जाति धर्मर भेदभाव न थाए। आनंद बजार समस्तंक पई खोला रखिछंती महाप्रभु। वर्ण जाति धर्म निर्विशेष रे समस्ते अन्न ब्रह्म प्राप्त करी वैकुंठ प्राप्ति करिवार सुजोग देइछंती महाप्रभु। सेथिपई तांकु जगतरनाथ श्री जगन्नाथ कुहा जाई थाए। महाप्रभुंकर दिनचर्या 6 प्रकारर समय निघंट रही, जो 56 भोग परसा जाए गोटिए परे गोटिए। से समय निघंट गुड़िक है प्रथमे गोपाल वल्लभ भोग जहाँ सकाळ 8:30 पर, सकाळ धूप भोग जहाँ सकाळ 10टार एवं भोग मंडप भोग सकाळ 11टार, मध्याह्न धूप दिन 12:30 रु 1 मध्य, संध्या धूप संध्या 7टा रु 8टा मध्य एवं बड़ श्रृंगार भोग रात्रि 11टा पर। तेबे 56 भोग प्रस्तुत करने सहज कथा नुह। विश्वास अछि जे देवी माँ महालक्ष्मी निजे निजर तत्वावधान रे सर्वोत्कृष्ट पवित्र विधि रे एवं निष्ठापर भाव रे सुआर एवं महासुआर मानकर शरीर माध्यम रे महाप्रसाद प्रस्तुत करथांती। 56 भोग प्रकार गुड़िक है 5 प्रकारर। प्रथमे होछि अन्न व्यंजन प्रकार, द्वितीय मिष्टान्न प्रकार, तृतीय मीठा मंडा प्रकार, चतुर्थ दुग्ध प्रकार एवं पंचम रे डाली तरकारी प्रकार। प्रथम रे अन्न प्रकार थाए
ସାଧା ଅନ୍ନ, ଦହି ପଖାଳ, କାନିକା, ଥାଳି ଖେଚୁଡ଼ି, ଅଦା ପଖାଳ, ଘିଅ ପଖାଳ, ମିଠା ପଖାଳ, ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଏବଂ ଖେଚୁଡ଼ି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମିଠା ପ୍ରକାରରେ ଥାଏ ଖଜା, ଗଜା, ଲଡ଼ୁ, ଜିରା ଲଡ଼ୁ, ମଗଜ ଲଡ଼ୁ, ମଥାପୁଲି, ଖୁରୁମା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, କାକରା, ଲୁଣି ଖୁରୁମା, ମାରିଚି ଲଡ଼ୁ। ତୃତୀୟରେ ପିଠା ମଣ୍ଡା ପ୍ରକାରରେ ଥାଏ ସୁଆର ପିଠା, ଚଡ଼ାଇ ଲାଡ଼ା, ଝିଲ୍ଲି, କାନ୍ତି, ମଣ୍ଡା, ଅମାଲୁ, ପୁରୀ, ଲୁଚି, ଦହିବରା, ବରା, ଆରିସା, ତ୍ରିପୁରୀ ଏବଂ ରସା ପାଇକ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କ୍ଷୀରି, ପାପୁଡ଼ି, ଖୁଆ, ରସାବଳି, ତାଡ଼ିଆ, ଛେନା ଖଇ, ବାପୁଡ଼ି ଖଜା, ଖୁଆ ମଣ୍ଡା ଏବଂ ସରପୁଲି। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ଡାଲି ତରକାରୀ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବିରି ଡାଲି, ଚଣା ଡାଲି, ମିଠା ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, ଡାଲମା, ରାଇତା, ବେସର, ଶାଗ, ବାଇଗଣୀ, ଗୋଟି ବାଇଗଣ, ଖଟା, ମହୁର, ପିତା ଏବଂ ପୋଟଳ ରସା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଆହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଯଥା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର, ରାଜସିକ ଆହାର ଏବଂ ତାମସିକ ଆହାର। ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖଟା ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ବା ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ତାମସିକ ଆହାର ଭାରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ଜଡ଼ତା ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଏବଂ ନିରୋଗ ରଖିବାର ଖାଦ୍ୟ। ଆୟୁର୍ବେଦ କହେ ଆହାର ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆହାର ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଉପଶମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆହାର ଏକାନ୍ତ ହିତକର, ଏକାନ୍ତ ଅହିତକର ତଥା ହିତ ହିତକର ଭଳି ଏଭଳି ଭାଗ ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେବେ ଆହାର ଦ୍ୱାରା ରୋଗର ନିରାକରଣ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦରେ କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରି ଆଳୁ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଜଣାଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧୁର ରସ ପ୍ରଧାନ, ଷଡ଼ରସ, ସମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ, ମଧୁର ବିପାକ, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ରସାୟନ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରସାଦରେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ଶୀତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତ୍ରିଦୋଷ ରହିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ମଧୁରତା, କମନୀୟତା ସ୍ୱଭାବ ଭରି ଦେଇପାରେ। ତ୍ରିଦୋଷ ଅର୍ଥ ତିନୋଟି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖେ ବା ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ାଇ ପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏ ତ୍ରିଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ମହାପ୍ରସାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରସ ଧାତୁକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବପର ଧାତୁ ତଥା ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଅସ୍ଥି, ମଜ୍ଜା, ମେଦ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଓଜସ୍କୁ ପୁଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରସ ଧାତୁ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ଲାଜମାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟସାର, ଧାତୁସାର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ମହାପ୍ରସାଦ କରିପାରେ। ମହାପ୍ରସାଦରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ପିଠା, ମଣ୍ଡାରେ ଗାଈ ଘିଅ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଶରୀରର କୋଷ ଓ ଟିସୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଭରିଦିଏ। ଗାଈ ଘିଅ ଆମର ଜଠରାଗ୍ନିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ, ମେଧାଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ତଥା ଶରୀରରେ ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତାକୁ ଠିକ୍ ରଖିପାରେ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଓଜସ୍ କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରସାଦରେ ଓଜସ୍କୁ ପୁଷ୍ଟି କରିପାରିବାର ଭରପୂର କ୍ଷମତା ରହିଅଛି। ରାସାୟନିକ ସଂରଚନାକୁ ଯଦି ବିଚାରିବା ତେବେ ମହାପ୍ରସାଦରେ 60% ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, 20% ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ 20% ଫ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ସ୍ନେହସାର ଏବଂ ତନ୍ତୁ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ବା ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଡାଏଟ୍। ମହାପ୍ରସାଦରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଖାଳ ଭୋଗ ଏବଂ ଅତି ଜନପ୍ରିୟ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମର ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ଲୋରାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଏକ ମହାନ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାରର ପରିକଳ୍ପନା, ଯାହା କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଜି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ତାରି ମୋହରେ ଅନ୍ଧ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗଭୀରତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆଜିର ପିଢ଼ି ନିଜର ଅତୀତକୁ ଜାଣି ଗର୍ବିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ମହାନତା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ। ଭାରତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ବିଜ୍ଞାନ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭାରତୀୟତାର ଛାପ ଦେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ରସ ବିଶିଷ୍ଟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ତଥା ସାକାନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ଆମ ପଞ୍ଚକୋଶକୁ ପ୍ରାଣମୟ ଏବଂ ଆହ୍ଲାଦନ କରିପାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରଖିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର କାମନା ରଖିବା। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନକୁ ଆପଣାଇ ନେବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ୍ୟ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଉ କେବେ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରେ ପୁରାଇ ଚକ୍ର ଆଢୁଆଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।